الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی لڑکی کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جو پیار و محبت کے چکر میں پڑ کر اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے دیتی ہے اور اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ اس لیے آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے اور خاص کر کے ایسی نوجوان لڑکیاں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کی آج آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور پیارے دوستو، آپ سب سے دلی گزارش ہے کہ آپ سبھی اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، مگر مہربانی کر کے اسے آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ ہماری اسلامک بہنوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارا ایک دوست ہے سمیر جو ممبئی میں رہتا ہے۔ انہوں نے ایک عالیہ نام کی لڑکی کا سچا واقعہ ہمیں بھیجا ہے جو ویسے تو لکھنؤ کے چھوٹے سے گاؤں دیہات کی رہنے والی ہے، مگر حال ہی میں وہ ممبئی میں اپنے خود کے گھر میں رہتی ہے۔ اس لڑکی کی کہانی سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، سمیر کہتا ہے 4 دن پہلے کی بات، میں ایک ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا، تبھی میں نے دیکھا کہ اس ہوٹل کے باہر میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہونے لگا۔ ان کی زور زور آواز سن کر میں بھی ہوٹل سے باہر نکلا اور ان کی باتوں کو سننے لگا۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ جھگڑا کرنے والی لڑکی جسم فروش تھی، یعنی کہ جسم بیچ کر اپنا پیٹ پالنے والی تھی، اور اس لڑکے کا آروپ یہ تھا کہ وہ رات کو اس کے پاس میں گیا تھا اور اس نے اس کے 10,000 روپے نکال لیے ہیں۔ اس بات کو لے کر ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا چل رہا تھا۔ سمیر کہتا ہے کہ پھر میں نے بھی بیچ بچاؤ کر کے جیسے تیسے ان دونوں کو الگ تھلگ کر دیا۔ لڑکی کو میں اپنے ساتھ میں اس ہوٹل کے اندر لے آیا اور اس کو بھی چائے پانی پلانے لگا۔ وہ لڑکی ایک اچھے گھرانے کی نظر آتی تھی۔ پوچھنے پر اس نے اپنا نام عالیہ بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے ایک سوال کیا، بہن آپ اس بے عزت کام میں، یعنی کہ آپ اس گناہ کے کام میں کیسے پھنس گئی ہو؟ تو یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور پھر وہ مسکرا کر کہنے لگی، صاحب مجھے عشق ہو گیا تھا، میں محبت میں پاگل ہو گئی تھی اور اسی چکر میں اس دلدل میں پھنس گئی ہوں۔ میں اس کی یہ بات سمجھا نہیں تھا، اس لیے میں نے اس سے کہا، بہن اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ مجھے اپنا پورا واقعہ بتائیں، آپ کے ساتھ میں کیا ہوا تھا؟ تو یہ سن کر عالیہ کہنے لگی کہ میں لکھنؤ کے ایک چھوٹے سے گاؤں دیہات کی رہنے والی ہوں۔ مجھے کسی سے محبت ہو گئی تھی اور اسی محبت میں اندھی ہو کر میں گھر سے بھاگ نکلی تھی اور اس ممبئی جیسے شہر میں آ گئی۔ اس دن تو اس لڑکی نے 4 دیواری کے اندر میری چادر اتار کر دل اور جان سے مجھ سے محبت کی، مگر کچھ دنوں کے بعد اچانک وہ لڑکا جس کے ساتھ میں بھاگ کر آئی تھی وہ غائب ہو گیا۔ اب نہ تو میرے سر پر چادر رہی اور نہ رہنے کے لیے کوئی گھر رہا۔ جب میں نے واپس اپنے گھر جانے کا سوچا تو مجھے خیال آیا کہ بھاگنے کا فیصلہ تو میرا تھا۔ جب میں اپنے گھر سے بھاگ آئی ہوں تو میرے ماں باپ کی عزت کا کیا ہوا ہوگا؟ اب اگر واپس گئی اور ان کو بتایا میرے ساتھ میں ایسا ہوا ہے، پھر جو میرے ماں باپ کی تھوڑی بہت عزت بچی تھی اس کو بھی لوگ تار تار کر دیں گے۔ اس کے بعد مجھے ایک لڑکی ملی، وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے ٹھکانے پر لے گئی۔ وہاں پر بہت ساری لڑکیاں پہلے سے موجود تھی جو جسم فروش تھی، یعنی کہ دھندے والی تھی۔ اب مجھے رہنے کو ٹھکانہ مل گیا اور ان کے ساتھ میں رہنے لگی۔ پھر میں نے بھی دھیرے دھیرے جسم فروشی کو اپنا روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیا۔ سمیر کہتا ہے کہ یوں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں نے اسے ایک اور سوال کیا۔ میں نے کہا، والدین تو معاف کر دیتے ہیں، ماں باپ کا دل تو بہت نرم ہوتا ہے، ایک بار آپ جا کر تو دیکھتی، وہ آپ کو یقیناً معاف کر دیتے۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، صاحب معاف تو اللہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ ظالم لوگ معاف نہیں کرتے، یہ معاشرے، یہ سماج معاف نہیں کرتا۔
साहब एक बार अगर किसी औरत का मुंह काला हो गया फिर ये दुनिया वाले उसे इज्जत से जीने का मौका नहीं देते साहब। अगर किसी औरत का मुंह काला हो गया तो फिर मरते दम तक उसका मुंह काला ही रहता है। प्यारे दोस्तों, समीर ने बताया कि मैंने उसे फिर एक सवाल किया। मैंने कहा इससे अच्छा तो बहन आप भीख मांग लेती, कम से कम जिस्म फरोशी करने से तो अच्छा ही काम था। तो ये सुनकर आलिया कहने लगी कि साहब छोड़ो इन बातों को, ये सब किताबी बातें हैं। आपको पता है यहाँ पर किसी भिखारी को किराए पर कमरा तक नहीं देते, अपनी झोपड़ी तक रहने नहीं देते। कम से कम अब लोगों को इज्जत देकर इज्जत से रह तो रही हूँ। आज अपना खुद का घर है, अपना बिस्तर है, दौलत है। इस दुनिया में सिर्फ इसी की लज्जत है जिसके पास पैसा है, लोग उसी की इज्जत करते हैं। लोगों की नजर में बस पैसा ही सब कुछ है साहब। ये दुनिया दोगले इंसानों से भरी पड़ी है। लोग बातों में बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन अंदर से वो शैतान होते हैं। अगर किसी शक्ल से ये कहा जाए कि आप तवाइफ से शादी कर लो तो उसकी बोलती वहीं बंद हो जाएगी। समीर ने बताया कि फिर मैंने आखिर में उससे पूछा, बहन आपकी नजर में मोहब्बत क्या है? तो ये सुनकर वो कुछ लम्हे खामोश रही और फिर बोली, साहब मोहब्बत भी एक धंधा है। मर्द अपने पैसे अपनी रकम एक औरत पर एंजॉय करता है, फिर वो उस औरत के जिस्म के साथ खेल कर उसको सूद समेत वापस वसूल करता है। फिर वो औरत अपने महबूब के रहमो करम पर रह जाती है, यानी एक उस मर्द लाड डिपेंड हो जाती है और उसकी मर्जी होगी तो शादी कर लेगा और मर्जी नहीं होगी तो नहीं करेगा। साहब अब समझ में आया, जो लोग सच में मोहब्बत करते हैं वो निकाह का रास्ता इख्तियार करते हैं। मैं दुनिया की तमाम बहनों से कहना चाहती हूँ, उन लड़कियों को कभी भी इज्जत मिल सकती है जो इस प्यार और मोहब्बत के चक्कर में फंस कर अपने माँ बाप की इज्जत को उनकी दहलीज पर रोंद कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे अपने घर से भाग जाती हैं। उसके बाद आलिया ने कहा कि मैं हाथ जोड़कर अपनी बहनों से गुजारिश करती हूँ कि कभी भी अपने माँ बाप को धोखा न दें। प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ 2 दिन की भूख है। अगर सच में कोई आपसे प्यार करेगा तो निकाह के रास्ते को इख्तियार करेगा। किसी के प्यार और मोहब्बत में पड़कर अपने घर से भागने जैसा कदम न उठाएं। आप कहीं के भी नहीं रहोगी। जैसा आज मेरे साथ हुआ है वैसा कल को आपके साथ भी हो सकता है। उसके बाद में आलिया ने दुनिया के सारे मर्दों से कहा, मैं दुनिया के सारे मर्दों से भी हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि प्लीज किसी भी लड़की की जिंदगी खराब करने से पहले ये बात जरूर सोच लें कि आपके घर में भी बहन बेटियां हैं। अगर कल को कोई आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए प्लीज अगर किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह से धोखा न करें। अगर आप सच में किसी से मोहब्बत कर रहे हो या कोई आपसे मोहब्बत करता है तो आप निकाह का रास्ता इख्तियार करें। आप उनके घर में रिश्ते का पैगाम भेजें और उनके साथ में शादी कर ले। यही सच्ची मोहब्बत है। इसका अंजाम भी अच्छा होता है और इसका नतीजा भी अच्छा होता है। मगर साहब आजकल की मोहब्बत सारी रात फोन पर बात करना, फिर मुलाकातें करना, फिर माँ बाप को इग्नोर करना और साथ जीने और मरने की कस्में खाना और एक दिन माँ बाप की इज्जत को रोंद कर अपने घर से भाग जाना, फिर एक दूसरे को बुरा कहकर चटीक लेस कहना, फिर रास्ता अलग अलग कर लेना। आजकल ये मोहब्बत है साहब। अगर ये मोहब्बत है तो अल्लाह से दुआ करो हम सबको ऐसी मोहब्बत से बचाए और ऐसे लोगों से हमेशा अपनों को दूर रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि आज मैंने इस टॉपिक पर वीडियो क्यों बनाया, तो हम आपको बता दें कि कुछ रोज पहले हमारे पास में भी एक लड़की के साथ कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है। इसलिए हमने सोचा कि आज कुछ इस तरह का वीडियो बनाया जाए जिससे हमारी बहन गुमराही के रास्ते पर जाने से बच जाए और अगर वो रुके नहीं तो कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएगी। इसलिए आज का ये वीडियो खास करके आपके लिए बनाया गया। आप सबको भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि वो हमारी बहनों तक ये वीडियो पहुंच जाए। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।